ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਬਚਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਈਏ कि सारी बाणी तो रब दी है, बिल्कुल गल सही है, लेकिन कुछ बचन ऐसे हैं जदों असी बचन पढ़ते हाँ वो बचन इस तरह सानू महसूस हुंदा कि वो बचन परिपूर्ण परमात्मा दे द्वारा आप बोले गए हैं। दूसरा, कुछ बचन ऐसे हैं जिहड़े गुरु दे द्वारा आप बोले गए हैं। कुछ बचन ऐसे हैं जिहड़े जग्यासू दे द्वारा आप बोले गए हैं, ते कुछ बचन ऐसे हैं वो प्राणी जिन्हां दे हिरदा लुच लुच करदा पिया और वो औगना दे नाल भरपूर है। कुछ बचन उन्हां दे वल्लों दर्ज किए गए हैं, उन्हां दे वल्लों बोले गए हैं। आओ प्रमाण दे तौर ते आपां, क्योंकि जो ये शब्द आ अज दा कुछ ये भी इस तरह का ही है, क्योंकि शब्द है कोई ऐसा, ये शब्द बेनती रूपक है, ये शब्द अरदास रूपक है। सब तो पहला असी उन्हां दा जिक्र करिए, एक दो प्रमाण लईए जिन्हां दा हिरदा लुच लुच करदा पिया, अंदरों सड़दे पे हुए है, जिहड़े अंदरों औगणा दे नाल भरे हुए है और वो संसार रूपी समुंदर दे विच डुबदे पे है। उन्हां दे बारे महाराज फरमाउंदे, जियो तपत है बारो बार, अंदरों सड़दे पे है, तपदे पे है। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। ये जिहड़े वो हिरदे हैं जिहड़े अंदरों तपदे पे हैं। दूसरा, जिन्हां दे अंदर औगन है, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगन हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। ये उस हिरदे की पुकार है जिहड़ा हिरदा अंदरों औगना दे नाल भरिया होया है। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगन हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। कुछ बचन लईए गुरु साहब दे वल्लों। आवो सिख, आवाज़ मार रहे गुरु साहब, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। ये गुरु वालों उचारिया गया शब्द है। तीसरा आपां लिया सी जग्यासू दे वल्लों। कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पह आप वेचाई। कोई मैनू मेरे परमात्मा, कोई मेरा खसम का रस्ता दस दवे, उहदे नाल मिलाप कर दवे, मैं अपना आप उन्होंने वेच दियाँ। ये एक जग्यासू दे वल्लों है। जग्यासू असी उन्होंने कहने हैं जिहदे अंदर परमात्मा नूं मिलन की आशा जागी हुई है, जागी हुई है। जिस तरह साध संगत बैठी है, इन्हां दे अंदर है कि असी परमात्मा दे दर्शन करिए। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पह आप वेचाई। चौथा, इस तरह महसूस होंदा जिस तरह परमात्मा आप बचन उचारदे हैं। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे। ये रब कह रहा बाबा फरीद जी नूं, आप सवारे। इत्थे मैं थोड़ा जिहा रुकना चाहांगा। जिहड़ियां चीज़ां सवारियां जांदियां ना, कीमत उन्हां दी ही पैंदी है। बड़े ध्यान दे नाल दो तीन उदाहरण। असी बाजार जाइए लोहा मंडी, उत्थों असी क्विंटलां मूई लोहा लै लईए। लोहे की कीमत कितनी होएगी? वध तो वध 10,000 रुपया क्विंटल, इस तो ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है जी। जदों उस क्विंटल दे विचों तुसी थोड़ा जिहा लोहे का टुकड़ा लो, उन्नू तुसी सवारो, कोई गड्डी का पुरजा बना दो, किसी होर काम कर लो, उस पुरजे की कीमत अपने आप दे विच ही हज़ारां मूई हो जाएगी। उत्थे क्विंटल की लोड़ नहीं, क्योंकि वो सवारिया गया है। इस तरह एक
ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਈ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਦਾ, ਉਸੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਿਸ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਸਵਾਰ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਪੁਕਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੁਆਰਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਉਮੈ ਤੋਰੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਰਾਗ ਹੈਗਾ ਗੌੜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਵੇਗਾ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਰੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੇਡ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਚੋਲਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਠੋਕੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਠੋਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਰ ਜਾਵੇਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕरेंगे, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਰੋਗੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਉਮੈ ਤੋੜੈ, ਇਸ ਮੀਠੀ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਹੋਰੈ, ਇਹ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਬੜੀ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਦਵੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਹੰਗ ਮਤ, ਅਹੰਗ ਮਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਅਹੰਗ ਤੇ ਮਤ। ਅਹੰਗ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਹੰਗ ਮਮ। ਅਹੰਗ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਮ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਉਮੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇ। ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਚੇਤਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੇ, ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸੁਵਾਰੈ ਆਏ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਉਮੈ ਤੋਰੇ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ?
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਉਮੈ ਤੋਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਪਿਰਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ ਵਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਨ ਪਿਰਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗਵਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਹਉ ਭੀਤ ਪਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ। ਹਉ ਦੀ ਭੀਤ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਹਉ ਭੀਤ ਪਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, ਸੁਨਤ ਦੇਸ ਨਿਕਟਾਇਓ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆ ਗਈ। ਹਉ ਭੀਤ ਪਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, ਸੁਨਤ ਦੇਸ ਨਿਕਟਾਇਓ, ਭਾਂਬੀਰੀ ਕੈ ਪਾਤ ਪਰਦੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਹੈ, ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਜਿਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਂਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ, ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦਿਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ। ਹਾਂ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੇ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਉਮੈ ਤੋਰੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮਨਸੂਰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੁਨੈਦ। ਉਹਨੇ ਜੁਨੈਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਸੂਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਜੁਨੈਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨਸੂਰ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਮਝ ਗਏ?
ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬੈਠਾ, 3 ਦਿਨ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਤਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਜੁਨੈਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੁਨੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਿਟਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੈ ਲਈਏ, ਧਨ ਪਿਰਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ 10,000 ਜਰਨੈਲ ਭੇਜਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਦ ਖਾਂ। ਇਹ ਸੈਦ ਖਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਰਾ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਭੌਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ? ਉਹ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ? ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰੀ। ਵੈਸੇ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸੂਰ ਬਲੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਬਲੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੀ? ਖੁਦਾ ਆਇਦ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆਇਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਐਸੀ ਹੈ
कि एक जरनैल जिहड़ा होमे दे नाल भरिया होया उन्नू भी साध बना देवे, उन्नू भी संत बना देवे। ते जदों गुरु आनंदपुर तो चलदियां दमदमा साहब की धरती तो चलदियां नंदेड़ साहब पहुंचते हैं, उत्थे एक बैरागी नूं मिलदे है। ये गुरु साहब की दृष्टि है, जेड़ा बैरागी तलवार ते तीर कमान छड़ चुका सीगा, ये गुरु की दृष्टि है, उहदे अंदर उन्नू महाराज जरनैल बना दिता। ये गुरु की बख्शिश है जी। मैं बेनती कर रहा सी, है कोई ऐसा कोई है कि जेड़ा अंदर दी जेड़ी होमे है ना उन्नू वो तोड़ देवे? है कोई ऐसा होमे तोरे इस मीठी ते एह मन होरे? ये जो मिठी लगी हुई है मैनू, ये तो कोई हाँ एक होर बचन ना गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फुनहे दे विच है कोई ऐसा, मैं 3 अखर लए हले। महाराज कहंदे है कोई ऐसा, बड़े ध्यान दे नाल महाराज फुने दे विच कहंदे है कोई ऐसा जे तोरे बिखम गांठ। आ जिहड़ी मेरे अंदर गंढ पई ना होमे दी, माया दी गंढ पई ना, कोई है कोई इनू तोड़ देवे? है कोई ऐसा जे तोरे बिखम गांठ, नानक एक श्री धर नाथ टूटे ले साठ। कहते इको एक परिपूर्ण परमात्मा है, नानक एक श्री धर नाथ जे टूटे ले साठ। जे ये टुट जावे ना ते फिर वो अपने नाल तेनू साठ मैंने अपने नाल वो तेरी गंढ जिहड़ी है वो पक्की कर लवे, तेरे अंदरों होमे जिहड़ी है वो तोड़ दवे। महाराज इत्थे फरमाउंदे है कोई ऐसा होमे तोरे। ते एक होर बचन लै लीए, भगत रविदास जी का बार बार बचन ना मेरे अंदर आ रहा। माटी को पुत्रा, होमे च बंदा करदा की है? माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो। ठीक है जी। अगली पंक्ति, जब किछ पावे तब गर्भ हंकार होमे। गुरु तेग बहादुर जी की जो बाणी की शुरुआत होंदी है ना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच, ते महाराज पहला बचन ही होमे नूं त्यागण की गल करदे आ। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनस भागो। एक किते होमे खत्म हो जावे, किते अंदर निमरता आ जावे ना, ते साडे परिवारां दे, साडे देश दे, साडे महल्लियां दे जिहड़े सदियां तो झगड़े चलते आ रहे हैं, वो निमरता दे करके 1 मिनट दे विच हल हो जा। ये होमे जिहड़ी है नहीं अगे वधन दिंदी। ते गुरु नानक देव जी दे घर दे विच ते जिहड़ा होमे विच ग्रसिया मनुख है, वो ते महाराज नूं परवान ही नहीं है, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज परमात्मा दे घर तो होमे लैके नहीं आए, निमरता लैके आए हैं। बड़े ध्यान नाल सुनियो गल। भाई गुरदास जी की वार की पौड़ी है, पहला बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत अक आहार कर, रोड़ा दी गुर करी बिछाई, भारी करी तपस्या, वड्डे भाग हरस्यों बन आई, बाबा पैंदा सचखंड, नौनिध नाम। नौनिध नाम गरीबी पाई। गरीबी का आखिरी अर्थ ही निमरता है। इस होमे नूं तोड़न वास्ते ना, होमे दीयां लहरां तोड़न वास्ते एक महाराज का होर बचन बड़ा प्यारा जी, गुरु नानक देव जी का श्लोक 12 ते वधीक। महाराज कहते चढ़ चखड़ ओ हाड़, बड़ियां इहदियां लहरां आ रही, मैं इहदियां लहरां आ रही, झड़ चखड़ ओ हाड़, लहरी वहन लखेसरी। लहरी वहन इहदियां लहरां लखां लहरां जिहड़ियां बार बार होमे जिहड़ी आके मैनू तंग करदी है। चढ़ चखड़ ओ हाड़, लहरी वहन लखेसरी, सतगुर स्यों आलाए, सतगुर स्यों आलाए। सतगुर दे अगे पुकार कर, बेड़ा डुबन नाहे पाओ। ये तेरा जिहड़ा शरीर, तेरा जीवन रूपी बेड़ा, ये जिहड़ियां होमे दीयां लहरां आ रही ना, महाराज कहते हैं ये तो बच जाएगा। उस गुरु के सामने आ जाके, उस गुरु के सामने आके पुकार कर, सतगुर स्यों आलाए, बेड़ा डुबन नाहे पाओ। चलिए आप अगे, है कोई ऐसा होमे तोरे, इस मीठी ते ए मन होरे, ये तो मैनू कोई कहते बचा दवे, अगे रहाओ। हुण
अगली पंक्ति भी इसे पंक्ति के नाल है, क्योंकि होमे तो ही ये चीज़ पैदा हो रही है। महाराज कह रहे हैं अज्ञानी मानुख भया जो ना ही सो लोरै। अज्ञानता दे विच आ गया, हनेरे दे विच आ गया। अज्ञानता नूं हनेरा क्या जी। अज्ञानी मानुख भया। मैं इत्थे थोड़ा जिहा रुकना चाहांगा। पिछले दिनां दे विच ना आ सोशल मीडिया ते एक बड़ी गल चल रही है, मैं आप जी नाल सांझी करांगा। मेरे कोल WhatsApp ते पई है मौजूद। एक सरदार सिर ते दस्तार सजाई हुई है, गल अज्ञानता दी कर रहे हैं। हनेरे वे जिहड़ा है, जिन्हों महाराज कहते हैं कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया। हनेरे विच आओ, क्योंकि गुरबिन घोर अंधार। गुरु तो बगैर हनेरा वै। जे गुरु सानू समझ नहीं आई तो ਉਹਦੀ उम्र, ਉਹਨਾਂ ਦੀ उम्र तकरीबन 70 ਤੋਂ 80 साल दिखाई दे रही है, जो वो बैठ के इंटरव्यू दे रहा। सुनियो बड़े ध्यान दे नाल जी। पहली गल वो कह रहा कि सिख धर्म गुरु नानक ने नहीं चलाया। दूसरी गल वो कह रहा कोई गुरु नानक देव सचखंड नहीं गए, कोई रब दे घर नहीं गए। तीसरी गल कहता मैं गुरु नानक नूं गुरु करके नहीं मनदा, जबकि कह भी गुरु रहा वै, शब्द मूँह चों गुरु निकल रहा। गुरु नानक नूं गुरु करके नहीं मनदा, धर्मी पुरुष करके नहीं मनदा। मैं सिर्फ एक उन्होंने फिलासफर ते एक दार्शनिक करके मनदा। अज साडे हालात, साडे अपने ही जिन्हां ने सिरां दे विच पग्गां दे विच सिर फसाए हुए है, वो अपनी ही सिख कौम दे अगे इदां दे रोड़े जिहड़े आ वो बच्चियां दे अगे कंडे जिहड़े आ वो बीज रहे हैं, क्योंकि अज्ञानी है। ये हालात साडे, जद कि बाणी बार बार जिहड़ी है दुहाई दे रही है कि गुरु नानक ने, गुरु नानक देव जी महाराज, जे असी इतिहास की गल कर रही है, गुरु नानक देव जी ही वाहिद एक सन जिन्हां ने सिक्खी का बूटा जिहड़ा वो लाया। असी सारे मानते हैं इस गल नूं। फिर इत्थों तक वो कह रहा, कहंदा किते नहीं गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह कहा आग्या पई अकाल की। मनण की तो किते गल ही है नहीं की। आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो। किते नहीं कहता ये गल हुई। कहता वो कह रहा मैं हैरान, जानी कि मैं इस गल ते हैरान नहीं कि वो कह रहा, मैं कह रहा कि इन्हां दे पिछे किहड़ियां ताकतां काम कर रही जिहड़ियां बार बार कुछ दिनों के बाद ऐसियां गल्लां प्रचार दियां। सानू इन्हां नू नहीं, सानू वो पिछे दियां ताकतां नू देखना पवेगा। वो किहड़ियां बैठियां होईयां जिन्हां दे मूँह दे विचों, इन्हां दे मूँह दे विचों ऐसियां गल्लां जिहड़ियां कढ़वाउंदे पए आ। इत्थे महाराज कहंदे आ अज्ञानी मानुख भया। अज्ञानी मानुख ये अज्ञानता दे विच है, ये हनेरे दे विच है। जो नाही, जो तेरा अपना नहीं है, तू उन्नू कहंदे उहदे नाल तेरी खिच है। इक्को ही प्रमाण दे के अगे चला, यह कुटंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाल, तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित, ਉਹਦੇ नाल तू चित ला के बैठा होया। महाराज कहते हैं जो नाही सो लोरे रैन अंधारी कारिया। रैन अंधारी कारिया हनेरा है, कुप हनेरा है। इसे कुप हनेरे नू तोड़न वास्ते गुरु नानक साहब जी का आगमन होया। और भाई गुरदास जी लिखते हैं सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हो। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना धीर तरोआ। रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित भोरै। केड़ा तरीका है ये हनेरे तो सानू कोई निजात दवा दवे और प्रकाश साडे अंदर कर दवे। ये केड़ा तरीका, ये अर्थ है रैन अंधारी कारिया। ਆਪਾਂ दो ਕੁ प्रमाण लै लीए कि हनेरे दे कारण की है। जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानन होंदियां गुरबिन घोर। बिल्कुल गल क्लीयर है। बाजों गुरु गुबार है। भाई गुरदास जी
बाजों गुरु गोबार है करदी सुनी लुकाई। बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोदन। हुण महाराज चढ़िया सोदन धरत लुकाई, महाराज की देन गए आ संगतां नूं? महाराज की देन गए आ? बड़े ध्यान नाल सुनो। सिद्ध कहंदे आ शब्द जिती, शब्द दे नाल शब्द जिती सिद्ध मंडली। गल आ रही है कवन जुगत जित भोरै। केड़ा तरीका है कि अंदर थोड़ा जिहा चानन हो जावे? दो तीन प्रमाण लवां आप जी दे सन्मुख रखां। महाराज कहंदे आ सतगुर शब्द उजारो दीपा। शब्द दे नाल जुड़ और इहदा दीवा अंदर बाल। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार तेह मंदर। बिनस्यो अंधकार तेह मंदर, रतन कोठड़ी खुली। अनूपा शब्द ना जोड़, तेरे अंदर जिहड़ा हनेरा ना वो शब्द का दीवा ऐसा है तेरे अंदर दे हनेरे नूं दूर कर देवेगा। एक होर बचन, दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल। ऊन चानन ओ सोखिया, चूका जमस्यों मेल। चूका जमस्यों, दीवा मेरा एक नाम। नाम दा महाराज कहंदे आ अपने अंदर कहंदे दीवा बाल। कहंदे जिन्नी देर तक तू नाम दा दीवा नहीं ना बालदा, उन्नी देर तक तेरे अंदर प्रकाश नहीं होवेगा। बिन शब्द अंतर आनेरा, शब्द तो बिगड़ा तेरे अंदर हनेरा ही है। बिन शब्दे अंतर आनेरा, ना वस्त लहे ओ वस्तु जिहदी तू प्राप्ति करन आया वो तैनू नहीं मिलेगी। केड़ी वस्तु? जिन्नू रोजाना पढ़दा है, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की। आ है वस्तु गोबिंद मिलन की, एह तेरी बरिया। अब विकास तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ओ वस्तु जिसनू रोज पढ़दा, जिस वखर को लैन तू आया। वखर मैंने वस्तु, वो वस्तु तैनू संतां दे कोलों, महापुरुषां दे कोलों, गुरु दे कोलों तैनू उहदे दर्शन होने हैं। महाराज इत्थे फरमाउंदे है, रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित भोरै। भ्रम तो हारिया, अनिक विधि कर टोरै। मैं कहंदे घुम घुम के अपनी बुद्ध दे नाल, अपनी मत दे नाल मैं सोचिया सी, मैं घुमदा सफ़र करदा यात्रा करदा, शायद मैनू वो चीज़ मिल जावे। पर महाराज कहंदे है नहीं मिली। अनेक विधि कर टोरै, मैं उन्होंने लभदा रहा लेकिन मैं लभ के थक गया। एक प्रमाण असी बचन पढ़ते हैं गुरु अर्जन देव जी का ही, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो। पाठ पढ़ना है उहदी मत दे नाल, अपनी मत नाल जदों आपां पढ़ांगे ना फिर आ शब्द साडे ते ढुकेगा। पाठ पढ़ना माड़ा नहीं है, बाणी पढ़नी माड़ी नहीं है। महाराज कहंदे आ पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे। पंच जनास्यों संग ना छुटकियो, अधिक अहां बुध बाधे। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। वो जिहड़ी विवेक बुद्ध है, जिहड़ी द्वैत नूं खत्म करके एक दे नाल आके जुड़ गई है। विवेक शब्द दो शब्दां दे मेल तो बनिया, बिब और एक। बिब दा आखरी अर्थ है दूजापन, ते जदों दूजापन खत्म हो गया तो बिब ते एक इकट्ठे हो गए, वो बन गया विवेक, जिन्हों कहने हैं एक, अंदर इको ही चल रहा। महाराज इत्थे फरमाउंदे है, महाराज इत्थे फरमाउंदे भ्रम तो हारिया, अनिक विधि कर टोरै। अनिक विधि कर टोरै, कहो नानक किरपा भई। जितनी देर तक परमात्मा की बख्शिश नहीं ना होवेगी। देखो सिख ने अपने कर्म करने हैं, उस तो नहीं हटना उन्हें।
ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ। ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ 2-3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਇਹ 'ਚ 7 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 7 ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਕਤੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਆਪੇ ਸਦ, ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ। ਆਪੇ ਸਦ, ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬਿਠਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਧ ਮੋਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਧ ਮੋਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੱਜਾ ਜਾਣੇ ਹਉ ਕਿਛ ਹੂਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ, 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜਾ ਜਾਣੇ ਹਉ ਕੁਛ ਹੂਆ, ਬਾਂਧਿਓ ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਭ੍ਰਮ ਸੂਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲ, ਨਲਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਜੱਜਾ ਜਾਣੇ ਹਉ ਕੁਛ ਹੂਆ, ਬਾਂਧਿਓ ਜੋ ਨਲਨੀ ਭ੍ਰਮ ਸੂਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਹਉ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣੇ ਹਉ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ, ਆਗੇ ਠਾਕੁਰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਔਰ ਨੇਮ ਕਰ, ਮਨ ਮਹਿ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ, ਆਗੇ ਠਾਕੁਰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਥਨੀ ਕਰਤਾ,
मेरे वर्गा कथावाचक ते दुनिया ते है ही नीगा। जो जहाने हूं कथनी करता। महाराज कहते मेरे वर्गा ते कहते कथावाचक कोई है नहीं। व्यापारी बसदा ज्यों फिरता, व्यापारी बसदा जो फिरता। एक व्यापारी जिहड़ा सियाल दे विच कश्मीर तो पशमीने लैके आउंदा, बदाम लैके आउंदा, ड्राई फ्रूट लैके आउंदा, वो लोकां नूं ते बेचदा, पर आप बेचारे ने खद्दर ही पाया हुंदा। साडे कथावाचकां दा इहो ही हाल है। मैं भी विच ही हां जी। असी संगत नूं कहने आ माया दे विच ना पाओ, हौमे ना करो। ते जदों स्टेज तो थल्ले उतरने पहला फोन देखना भी किन्ने कु फोन आए हैं नंबर ते, किन्ने कु फोन आए हैं नंबर ते। इहो साडे हालात है। ते महाराज फिर अगे कहते हैं साध संग ए हौमे, साध संग जे हौमे मारी। जिन्हें साध संगत विच आके, सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम साध संग, जेदा संग करके तेरे अंदर दी गति हो जावे, तू किसी अवस्था ते पहुंच जावे, उन्होंने कहते हैं साध संगत। महाराज कहते हैं कि साध संग ए हौमे मारी, नानक ताको मिले मुरारी। उन्होंने ही परिपूर्ण परमात्मा दे जेड़े दर्शन है साध संगत जी हौमे तो ही। नानक सो सूरा वरियाम, जिन विचों दुष्ट अंकरण मारिया। महाराज कहते हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। कहे नानक सुनो जनो ए संजम। हाँ अगली पर इहदे नाल अगला जिहड़ी पंक्ति ना वो पढ़नी है, सेव कीती संतोख ई। आ है हौमे मारन दा तरीका। सेव कीती संतोख ई, सेवा कर, सेवा दे नाल तैनूं संतोख मिलेगा। सेव कीती संतोख ई, जिनी सच्चो सच ध्याया, उनी मंदे पैर ना कर, सुकृत धर्म कमाया, उनी दुनिया तोड़े। आ जिहड़ा बंधन है यह हौमा ही है। ये जिहड़ा बंधन है ना, आ मेरा दुनिया नूं आपां इह कहने आ मेरी गड्डी, आ मेरा पुत्र, आ मेरी धी, आ मेरी घरवाली, आ मेरा घर, आ मेरा महल, आहो ही है। उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना। महाराज कहते हैं इस तरीके दे नाल तेरे अंदर दी जिहड़ी हौमे है ना, वो महाराज कहते खत्म हो जाएगी। कहो नानक कृपा भई साध संगत निध। साध संगत विच आके वो जिहड़ा खजाना मैं साध संगत निध मोरै, वो फिर मैनू मिल जाएगा, जिहदे करके जिहड़ी मेरे अंदर दी हौमे ते जिहड़ी माया है ना, वो सारी मिट जाएगी। एक प्रमाण माया, माया किसनों आखी है? क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो जियो बद है, हौमे कर्म। फिर हौमे की गल महाराज कहते हैं, हौमे कर्म कमाए। हौमे दे विच आके जिहड़ा भी वो काम करदा ना, वो हंकार दे विच करदा। ते महाराज कहते हैं हौं विच जम्मिया हौं विच बस